ये तो महात्म्यं संयुक्तं गीतापाठं करति य श्रद्धयाय शृणुतेभ्यो परमा गतिमाप्नुयात। श्रोता बंधु आपण को गीता ज्ञान रे स्वागत। जी महात्मा सहित गीता पाठ करे बा श्रद्धा सहित शुणे से श्रेष्ठ गति लाभ करे। भागवत गीतारे भगवान कहिछंती जी भगवान को वाणी शुणे एवं भगवान को वाणी शुणी जे ताकू हृदयंगमन करी कामर लगाए से जीवन रे सब कष्ट दुखरु दूर हो जाए। मनुष्यर कष्ट दुख दूर करिबा पई 5000 वर्ष पूर्वे भगवान चिंता करथिले एवं सेथि पई से भगवत गीता अर्जुन को कहिथिले। अर्जुन को भली हजार हजार कोटि कोटि भक्त तांको दुख दूर करि परिबे ए भगवत गीता पढ़ी एवं हृदयंगम करी। श्रोता बंधु भगवत गीता को आपण सामान्य ग्रंथ न भावी भगवत गीतारे कहिथिबा प्रत्येक कथा को जदि हृदयंगम करिवे ताहाले जीवन रे आपण दुखरु दूर होई जिवे। एई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु जानि परिबे भगवत गीतार महात्म्य कोन। जन्म कर्म चौमे दिव्यं एवं यवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। श्रोता बंधु चतुर्थ अध्याय 9 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछंती हे अर्जुन जो माने मोर जन्म और कर्मर दिव्यता को बुझी पारंती से माने शरीर त्याग कला परे पुनर्बार जन्म ग्रहण न करी मोर दिव्यधाम को फेरी आसंती। एही श्लोक को पूर्ववर्ती श्लोक प्रसंग रे बुझिबाकु हेबो। आमर मन भगवानंकर भक्तियुक्त स्मरण रे शुद्ध होइथाय। एही भक्ति तांकर निराकार स्वरूप बा साकार रूप प्रति होई पारे। निराकार ब्रह्मंकर भक्ति अनेक व्यक्तिंक पई दुर्बोध व अस्पष्ट होइथाय। से माने ध्यान करिबाकू बा निजकू तांक सहित जोड़िबाकू कौनसी आधार पाआंती नहीं। साकार रूपर ध्यान करिबा स्पष्ट व सरल अटे। एहीपरि भक्ति रे भगवान स्वरूप प्रति दिव्य भाव पोषण करिबा आवश्यक। व्यक्ति विशेष को भगवान श्रीकृष्ण को भक्ति करिबाकू हेले तांकर नाम रूप लीला गुण धाम व परिकरंक प्रति दिव्य भावना उत्पन्न करिबाकू पड़िबो। उदाहरण स्वरूप लोके पत्थर मूर्ति रे यही दिव्य भावना रखती जे एथिरे भगवान अछंती एवं तांकर उपासना करी निजर मन को पवित्र करिथांती। यही मनोभाव ही भक्तर हृदय को पवित्र करिथाय। आदि जनक मनु कहती न काष्टे विद्यते देव न शिलायं न मृषचुच भावे ही विद्यते देवस्ते स्तात भावं समाचेत। भगवान काठ बा पत्थर रे वास करती नहीं से भक्तियुक्त हृदय रे निवास करती। तेणु मूर्तिर उपासना प्रेमयुक्त भाव रे कर। सेहीपरि आमे जदि भगवान श्रीकृष्ण को भक्ति करने को इच्छा करुथाउ तेबे आमे तांकर लीला गुड़िक प्रति दिव्य भावना रखा शिखिबा दरकार। जो भाष्यकार माने महाभारत और भगवत गीतार केवल रूपात्मक विश्लेषण करिथांती से माने कृष्णकर प्रति लोकमानकर विश्वास भंग करी सेमानक प्रति अन्याय करिथांती। एही श्लोकरे भगवानकर लीला गुड़िकरे दिव्य भावना उत्पन्न करिवार कथा आवश्यक प्रति श्रीकृष्ण गुरुत्वपूर्ण करिछंती जहा आमर भक्ति को सुदृढ़ करिवो। एहीपरि दिव्य भावना विकसित करिया पई प्रथमे आमे भगवानकर क्रिया ओ आम्भमानकर क्रिया मध्य पार्थक्य बुझिबा उचित। आम्भे माने मायाबद्ध हटू जे पर्यंत दिव्य प्रेम प्राप्त न होइछि आम आत्मार लालसा तृप्ति हुए नहीं। सेथिपई आमर समस्त कार्य स्वार्थयुक्त तथा व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ण पई उद्दिष्ट होइताय। किंतु भगवान को क्रिया रे कौनसी व्यक्तिगत स्वार्थ न थाए कारण से पूर्ण तृप्त एवं स्वयं अनंत आनंद अटंती। कौनसी कार्य द्वारा अधिक आनंद प्राप्त करिवार आवश्यकता तांकर न थाए। अतएव से जहाँ भी करती
ତାହା ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ, ଅଥଚ ଆମେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଜୀବ ଭିତରେ ଏହି ଫରକ ଅଛି। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରି ତାହା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇନଥାଏ। ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଓଲଟା ଝୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଭାଗବତ କହେ, ତଂ ଅଦ୍ଭୁତଂ ବାଳକଂ ଅମ୍ବୁଜକ୍ଷଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶଙ୍ଖ ଗଦାଦ୍ୟୁ ଦାୟୁଧମ୍। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କେବେ ବି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବାହାରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ସେ କେବେ ବି ଭିତରୁ ନଥିଲେ। ଆବିରାସୀତ୍ ଯଥା ପ୍ରାଚ୍ୟଂ ଦିଶି ଦୂର ଇବ ପୁଷ୍କଳଃ। ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପରେ ଉଦୟ ହେବା ପରି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କ ସାକାର ରୂପର ଭକ୍ତି କରି ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ବିତରାଗ ଭୟକ୍ରୋଧା ମନ୍ମୟା ମାମୁପାସିତାଃ ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସା ପୂତ ମଦ୍ଭାବ ମାଗତାଃ। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସକ୍ତି, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରଣାଗତି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଲୀଳାର ଦିବ୍ୟତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପାୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଚୈତନ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କିପରି ହୁଏ? ଆସକ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କାମନା ହିଁ ଉଭୟ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧର କାରଣ ଅଟେ। ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାମନା ଆମ ମନକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ମାୟାର ଏହି ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାର ମାୟିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 3 ଗୁଣର ପରିଧିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମାୟାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁରେ ମନ ଲଗାଇଥାଉ, ଏହି 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏହି 3 ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆମର ମନ ଲାଗିଯାଏ, ଏହା ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଭ୍ରମ ଆଦି ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ତାକୁ ସଂସାରରୁ ହଟାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇବା। ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିନା ମନର ମଇଳା ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଭକ୍ତି ନ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମନ ଲଗାଇଲା ପରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସୁ, ଆମର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ହରଣ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 11 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।